Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Idaravani khala ravana darava shakala ravana daravandala ravana daravandala ravana daravandala ravana. धन्य 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 तुम्हारो पिता नाम धन्यवाद 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 Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य तुम्हारो पितराम 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 उदरवनि खारवर्ष कल रवना दरवंदल रवनि धरवंदल रवना धरवंदल रव उरा बाबा 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 शबर बर 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 वंदल रवनि खारवंदल रव Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु उदरवनि कुरवर्ष कल रवना दरवंदल रवनि बिरि 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 वर 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 वंदल रव प्रभु तुम्हें महान 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 प्रभु तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर तरवनि खारवंदल रवना दरवंदल रव इदरवनि खल रवना करवंदल रवना दरवंदल रवनि बिरि 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 वर 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 वंदल रव যিশু নামে দয়া করো 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 আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা যথা ক্ষমা করো হালেলুয়া প্রভু যিশু বাবুলে রক্তরামণ ধৌত পরিষ্কৃত করো পবিত্র করো প্রভু উরা বাবা 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 শাকালা রমানিয়া কারমানি কালা রমানি খারবন্দা নমঃ तुम्हें महान 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 और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हें जो से तुम्हारा परिवर्तन नहीं तुम्हें कालिया जो चिरकाल समान प्रभु हालेलुया जीसु नाम रे दया करो जीसु नाम रे दया करो जीसु नाम रे दया करो वीरभद्रमणि खारबंदल रमणि खारबंदल रमणि करव तुम्हें आश्चर्य मंत्र पराक्रम परमेश्वर कान विधव शांति तुम्हें आत्मा भी परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया ओ तेणु तुम्हें सर्वव्यापी प्रभु तुम्हें मध्य सर्वशक्तिमान सर्वद्रष्टा रमणि खारबंदल रमणि तुम अतुल्य कहीं नहीं बा तुम बिना मध्य कहीं नहीं प्रभु खारवर्षा काल रवनि खारबंदल रव हालेलुया 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 अंधकार आलो तुम्हारे बंधु भय समान के प्रभु पूरा बाबा शकर रवनि खारबंदल रव कारण तुम्हें सकल सुष्ट वस्त्र आदि करता ओ स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पर तुम्हारा पाद बिठे तुम्हें अगम्य ज्योति निवासी परम धन एकमात्र सम्राट दो तुम्हें राजमान कर राजा प्रमाण करो प्रभु मान करो तो पूरा बाबा श्यामणि काला रवनि खारवत्र मन खारबंदल रव जीसु नाम रे दया करो तुम निकटवर्ती मनुष्य मान मंगल प्रभु हालेलुया 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 धन्य धन्य तुम नाम धन्य ओ सर्वांगण जे कहीं तुम खोजे से तुम्हारा उद्देश्य पाए जे यत्न तुम्हारा अन्वेषण करे से पुरस्कार प्राप्त हुए इतर वत्रमणि पूरा वर्ष वर करबंदल रव तुम्हारो बलवंत स्थल जे निज उन्नत करे तुम तम यथा समय उन्नत करि था प्रभु जीसु नाम रे दया करो तुम आत्मांगर कार्य बोल भाव मध्य साधित हो ता कौन सी प्रकार ना न हो प्रभु आत्मांगर अग्नि सर्वदा प्रज्वलित आमांकर समस्त मंडली करे ता मध्य तुम्हें करियछ प्रभु दिनमान करे आउ आगामी दिन मंत्र मध्य जेपरि आओ प्रभु ता बलवत्तर रहिबो इधर वर्षा काला रवनि खारवा सेपरि सर्वत्र प्रभु तुम आत्मांगर अग्नि तुम्हें प्रज्वलित करो इधर वत्रमणि पूरा वर्षा काला रवनि खारवंदनम जीसुंग नाम दया करो आमानुग्रह सावधान सब तुम निकट सुग्राही हो तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण करी प्रभु जीसु नाम रे प्रार्थना करूँ
Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Holy, 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 holy. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya. Danya, 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 Toro Pitram, Danya, Toro Pitram, Danya, Toro Pitram. Shabara Kalaravani, Kalaravani, Darabanga, Laravana, Darabanga, Laravana, Darabanga, Laravani, Karavanga, Larava. Hallelujah, 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 hallelujah. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya, 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 Toro Pitara, Dhanyavad. Idaravani, Kalaravana, Daravana, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Danya Toro Pitram, Danya Toro Pitram, Danya Toro Pitram. Idaravani, Kalaravana, Daravana, 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 Daravana. Shabara, bara, 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya. Danya Toro Pitram, Danya Toro Pitram, Danya Toro Pitram, Danya Toro Pitram, Danya. Idaravani, Kalaravani, Karavasha, Kalaravana, Karavani, Karavana, Karavana. Holy, 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 holy. Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Shakalarvani, Ataravani, Kalarvani, Duri, Biri, 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 Bara, 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 Uravanda, Laravani, Biri, 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 Bara, 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 Uravanda, Laravani, Karavanga, Laravana, 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 Isha, Bara, 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 Banga, Laravana, Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Shabara Kalaravani, Duri, Biri, 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 Bara, 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 Bara. Jesus Namara, Jesus Namara, Jesus Namara, Jesus Namara, Jesus Namara. Oh Lord, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy, have mercy. Isha Kalaravani, Karavatra, Karavandala, Ravana, Daravandala, Ravana. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. मैं महान, 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 महान. मैं महान, मैं महान, मैं महान, मैं महान. इधर अवश्य कलारवाणी पूरा बंगाल रवानी दार बंगाल रवानी. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabara kalaravana daravana daravana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Itaravasha kamani ataravani duravana daravana. Jisundaravan, Jisundaravan. Hallelujah.
बाबारी ताना मामा निनारा बाबा आम्ही खाली हस्तरे ଆସିଛୁ କଲାବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଦେବାକୁ ପାରି ସେବା ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ ପୂଜାରେ ଅଛ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ তুমি এই স্থানের উপস্থিত অছ আমি ତୁମକୁ ନ ଦେଖିପାରିଲେ তুমি ଆମକୁ ଦେଖୁଛ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ 3 ଜଣ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ତୁମ କହିଛ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2 ଆଉ 3 ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ তুমি এই স্থানের উপস্থিত অছ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ তুমি ଦୟା କର କାରଣ କହିଛ তুমি ସବୁ ଜାଣିଛ ସେଥିପାଇଁ ମହାନ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ ତା ହୃଦୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟର ହୃଦୟ ଯୋଉଭଳିଆ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲ ସେଇଭଳିଆ তুমি ଖୋଲି ଦିଅ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହା ମାଗିତା ଯାଚି ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରାଣମତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଜୋଏଲ 2 ପର୍ବ ତାର 28 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ପୁଣି ତହିଁତରେ ଆମେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେପରି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ତହିଁତରେ ଆମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିବା ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ କନ୍ୟାଗଣ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ତୁମମାନଙ୍କର ଯୁବା ଲୋକମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ 29 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଦାସ ଦାସୀଗଣର ଉପରେ ଆପଣର ଆତ୍ମା ଢାଳିବା 28 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଢାଳିବା ଆଉ 29 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଦାସ ଆଉ ଦାସ ଦାସୀଗଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆତ୍ମା ଢାଳିବେ এই ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ସେମାନେ ହେଲେ ଯେତେ ଅଣ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ସମସ୍ତ ଜାତି ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏଇଟା ଅନ୍ତିମ ସମର କଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦାସ ଦାସୀଗଣ ବୋଲି ଯାହା କୁହାହେଲା ତାହା ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହା କୁହାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଦାସ ଦାସୀଗଣ ସ୍ୱରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ପତିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ସେମାନେ ମାରିନଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଛି ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଜିଖରୀୟ 12 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ ଲେଖାଉଛି ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଦାଉଦ ବଂଶ ଉପରେ ଓ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିନୋଦନକ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିଦ୍ଧ କରିଅଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବେ ଆଉ କେହି ଯେପରି
आपणार एकमात्र पुत्र लगी शोक करे सेपरी से शोक करेंगे वो कहीं जपरी अपना प्रथम जातर निमंते व्याकुलित हुए सेपरी से व्याकुलित हे प्रकृत परित्राणर कार्य पवित्रात्मा द्वारा ही साधित होता है। तेणु जिते प्रभु लिखा से दाऊद वंश उपर पुणी जेरुसलेम निवासी मानक उपरे से आत्मा से ढालिबे अनुग्रह आ विनतिजनक आत्मा आ से वृष्टि करिवे किपरि से माने रोदन विलाप करी प्रभु प्रति फेरिवे आउ प्रकृत रे पवित्रात्मा कार्य निहाती आवश्यक जेपरी लोक माने प्रभु विश्वास करेंगे से माने आउ मन परिवर्तन करेंगे परित्राण प्राप्त हेबे एथिपाई आत्मांकर कार्य नितांत आवश्यक आउ जो द्वारा बाइथिनी मध्य लिखा द्वितीय थेसलोनिके 2 पर्व तार 13 पदरे किंतु ए प्रभु को प्रिय पात्र भाई माने तुम मान निमंते सब बड़े ईश्वर को धन्यवाद देवा आम मानकर कर्तव्य कारण ईश्वर आत्मा पवित्रता और सत्य विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा निमंते तुम मान को प्रथम फलस्वरूप वर्णित कर आत्मा पवित्रता और सत्य विश्वास द्वारा परित्राण पाइबा परित्राण पाइबापी आत्मांकर पवित्रता आवश्यक पवित्रात्मांकर कार्य आवश्यक एवं सत्य जे सत्य वाक्य ईश्वरंकर सत्य वाक्य जहाँ बाइबल कहे से दुईटी विषय दरकार जेपरिक प्रकृत परित्राण कार्य साधित हम कर्नेलियों गृह ए कार्य होता आउ स्वर्गदूत कर्णे को दर्शन दे कहले से पितर उपनाम प्राप्त सिमोन से जो सब वाक्य कहे तेणु से वाक्य आसला तद्वारा तुम्हें तुम समस्त परिवार परित्राण पाइब परित्राण से पाँच से सत्य वाक्य द्वारा एवं आत्मा पवित्र से कथा कहू कहू आत्मांकर वृष्टि है समस्ते आउ समस्त जिते लोक से समस्ते आउ पवित्रात्मा दान प्राप्त हेले तेणु आत्मांकर कार्य नितांत आवश्यक जेपरिक परित्राण संपूर्ण रूपे आउ साधित हो पार तबे प्रभुंर यो इच्छा समुदाय प्राणी उपर आत्मा ढालिबे दास दासीगण उपरे अर्थात से दाऊद वंश जेरुसलेम निवासी बा समस्त इस्राएल उपर मध्य जहाँ को प्रथम परमेश्वर मनोनीत कले मनुष्य मान मध्यरु तांगर परिचय देले दास दासीगण स्वरूप आउ से ग्रहण कले मात्र से माने तांकु ग्रहण कले नहीं आउ तथापि ईश्वरंकर आउ तांकर से योजना पूर्व निरूपित संकल्प अनुसार से प्रति पुनर्बार दया करेंगे आउ जद्वारा जो लेखा अच्छी समस्त लोक माने परित्राण पाइबे आउ सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त है प्रथम तिमोथी 2 पर्व 4 पदरे जो लेखा होती समस्ते जेपरी परित्राण और सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त होती या से इच्छा करती समस्ते परित्राण पातु बोली प्रभु इच्छा करती समस्ते देश सबु देश जाति गोष्ठी लोक मैंने आमर देश भारतर समस्त लोक मैंने आमर राज्य ओडिशार समस्त लोक मैंने ए कटक सहर सब लोक मैंने आमर समस्त निज लोक मैंने प्रतिवासी पड़ोशी माने विजाति विधर्मी पापी अधार्मिक अविश्वासी नास्तिक समस्त लोक मैंने जेपरी परित्राण पाइबे सत्य संबंध ज्ञान प्राप्त हुए यहाँ तांकर इच्छा आउ ये ईश्वरंकर इच्छा को आम को साधन करने को माथ्यू 7 पर्व 21 पद अनुसार ईश्वरंकर इच्छा स्वर्गस्थ पितांक इच्छा आम को साधन करने को हम नहले आम स्वर्ग राज्य प्रवेश कर एथुर गोटे विषय स्पष्ट आम को यहीपरि भाव में कार्य करने को अच्छी विशेष भाव में
ଯେପରିକି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ ଆଉ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନେ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ସମସ୍ତେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣ ଉପରେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେଠି ସେମିତି ସେ ଆତ୍ମାର ବୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜ ନିଜ କର୍ମରେ ଜାଗତିକ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ଥିବେ, ହଠାତ୍ ଆକାଶରୁ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳିଆ ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେମାନେ ସବୁ ବଦଳିଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ। ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ଦିନ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ କର୍ମର କଥା ସେମାନେ କହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିବେ। ନାଇଁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ତହିଁରେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସେଇଦିନ ଯେତେବେଳେ ସାଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯେତେବେଳେ ସିମୋନ ଗଲେ ସେ ଶରଣର ପ୍ରଧାନ ନଗରରେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ସହିତ, ତଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏଇ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରେରିତ 8 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ସମୀରଣର ଲୋକମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ପ୍ରେରିତମାନେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିତର ଯୋହନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। 15 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯେପରି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। 16-17 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲେ, କେବଳ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। 18-19 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଦତ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ସିମୋନ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚି କହିଲା, ମୋତେ ଏହି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୋଝ, ଭାର, ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ଯେ କିପରି ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବେ। ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏଥିରେ ସେମାନେ ଆଦୌ ନୀରବ ହୋଇକି ରହିଲେ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିତର ଯୋହନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଲୋକ ଯେ କି ସେ ସିମୋନ ନାମକ ସେ ଜଣେ କୁହୁକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଦେଖି ସେ ସେ ଫିଲିପଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକରମାନ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା, ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ, ବାପ୍ତିଜିତ ବି ହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା, ମୋତେ ସେ କହିଲା ଏହିପରି ଯେପରି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ଯାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କାମ କରିବି, ସେ ଯେପରି ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହି ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯାଚି କହିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କଲେ, ସେ ଏକଦମ ନମ୍ର ହେଇଗଲା, କହିଲା ନାହିଁ, ଯାହା ମୋତେ କହିଲେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମୋ ପ୍ରତି ନ ଘଟୁ। ହେଇପାରେ ସେ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବରେ କହିଲା, ମାତ୍ର ଜ୍ଞାତ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜ୍ଞାତ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା। ସେମାନେ ଯୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଗଲେ, ବୁଲିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣର କର୍ମ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସେହି ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବରେ ଯାଇ ସେ ଫିସର ସେଠିକାର କେତେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇ, ତୁମମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାବେଳେ କ'ଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲ, ଏହି କଥା ପଚାରିଲେ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ, ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଭାଉମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଏପରି ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସାଧିତ ହେବାର ଅଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଉ ଉଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ, ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାଧିତ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନାହାନ୍ତି। କେତେ ଉଣା ବିଷୟ ତାହେଲେ, ତାହା ହେଉଛି ମୂଳ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁ ଲୋକମାନେ କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଆଉ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି ଅନେକ। ଆଉ ଏଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆତ୍ମା ଆଉ ସେ ବୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସ୍ୱଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ ବିଜାତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଆତ୍ମା ବୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହା ସେ ଜୁଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆମ୍ଭେ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ଆପଣା ଆତ୍ମା ଢାଳିବା। ତାହେଲେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଢାଳିବେ? ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଧାରଣା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଉଣା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2 ଥେସଲୋନିକୀୟ 2:13 ଆଉ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରେରିତ 10 ପର୍ବରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟଙ୍କ ଗୃହରେ ପିତର ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମଣ୍ଡଳୀର 2ଟି ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ, 2 ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, କାରଣ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ପ୍ରେରିତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ସମୀରର ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପିତର ଜୋହନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ, ସେମାନେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ। ଏ ପ୍ରେରିତମାନେ ଆଉ ଯେତେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପାଳକ ପାଷ୍ଟର ଭାବରେ, ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ନୁହନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିକି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ପ୍ରେରିତମାନେ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରେରିତମାନେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧନ କରନ୍ତି, ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସବୁ ରହିଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟଥା କରିଦିଏ। ଆଉ ତେବେ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି? ଯିରିମିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବରେ ଯିରିମିୟ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାର 9 ପଦ ଲେଖା ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇ ମୋର ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବାକ୍ୟ ତୁମ ମୁଖରେ ଦେଲୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କରିକି ଆମେ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ, ନାନା ଦେଶମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପରି ଆମେ ତୁମକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ବାଳକ।
आउ प्रभु कहते तुम्हें बालक बोली कह ना आम तुमको जहाँ निकटू पठेबा तुम्हें ता निकटू जीव आउ तुमको जहाँ आज्ञा करवा ता तुम्हें कह तुम्हें भय कर ना कारण तुम उद्धार कर तुम संग्रह अच्छे तापर आउ सदाप्रभु हस्त बढ़ाई से मोर मुख स्पर्श कले 9 पदर लेखा अच्छे आउ सदाप्रभु मत कह देख आम्भे अपना वाक्य तुम मुखर देलु यहीपरी प्रभु ठार अनुभूति पाइबा हम प्रभुंर सहित व्यक्तिगत भाव में संपर्क थिबा हम जो अनुभूति आउ अनेकों ठारे नहीं से माने निज ज्ञान रु कार्य करि ताकू गोटे जपरी शिक्षानुष्ठान रे शिक्षा दिया जाए पाठ पढ़ा जाए से प्रकार भाव में अनेके आउ तार गोटे तालीम नहीं थांती आउ से अनुसार कथा कहती कार्य करती आउ प्रकृत प्रभुंर कार्य हो पारे नहीं मात्र प्रेरित माने हेले प्रभु जो मानू मनोनीत करपरी ये जिरिमिया भविष्य वक्ता को देखुचु किपरि प्रभु तांको कथा कहते निकट निज प्रकाश करुँच हस्त द्वारा मुख को स्पर्श कर वाक्य तुम मुखर देलु कहते एपरी लोक मैंने जिते कथा कहे पेंटिकस्ट दिन जपरी घटला सेपरी घटव पितर कथा कह समय लोक मैंने से हृदय विदीर्ण है आउ से कहले आम भाई मैंने कौन करूँ पितर जहाँ कले से ग्रहण कले आउ से बाप्तिजित हेले हजार हजार लोक मैंने से दिन मंडली सहित संयुक्त हेले अविश्वस्त भाव प्रभुंर सेवार लगी रहिले यहीपरी आउ भाव प्रकृत में प्रभुंर कार्य हवा कथा तेणु मंडलीर गोटे बड़ दायित्व कहली प्रेरित माने जो माने प्रकृत प्रभुंर मनोनीत लोक माने जो माने केवल सत्यवाक्य कहे आन्य कथा कहे ना किंतु आम वास्तव में देखिले आम देखिपुँ जे प्रभुंर वाक्य अनुसार आगुरी यही कथा कहुला पाउलों द्वारा ये कथा कही तरह से कहते तिमोथी को से द्वितीय तिमोथी 4 पर्व सड़ा लेखा जे किपरि आउ समय आसीबो जेतबले लोक माने हितजनक शिक्षा सह्य करिवे नाही मात्र से श्रुतिमधुर कथार संतुष्ट हेबे अभिलाष अनुसार आपण मान निमंते बहु संख्यक शिक्षक को संग्रह करिवे पुणी सत्यवाक्य कर्ण देवे नाही कल्पित कहानी प्रति मन देवे आउ द्वितीय तिमोथी 4 पर्वर 3-4 पदर एक कथा लेखा अछि तेणु अनेके वाक्य प्रचार कले कार्य कले ठीक भाव में करि पारु नाहंती जदि पवित्रात्मांकर कार्य साधन करा न जाए ताहले प्रभुंकर कार्य हो पारे नहीं ठीक भाव में परित्राणर कार्य साधित हो पारे नहीं पवित्रात्मांकर कार्य करने को हम सत्यवाक्य कहवा को हम जहाँ प्रेरित मानक छड़ा अन्य माने करि पारिबे नहीं मात्र सत्यवाक्य से प्रेरित मानक मुखरे जीवंत कार्य साधक दुईधार खड्ग ठार तीक्ष्णतर ताही पारिबो आउ प्राण आत्मा ग्रंथि मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेद कहब हृदय चिंता भावर सूक्ष्म विचार कहब एवरी 4 पर्व 12 पद अनुसार आउ ताही प्रकृत कार्य साधन करियो परित्राणर कार्य तेणु ये प्रेरित मानक उठा अच्छी चारिआडे ईश्वरंकर मनोनीत लोक मानक उठा अच्छी जो मानकर प्रधान प्रसंग थिबो पवित्र आत्मा आउ से माने देखुथिबे लोक मानक प्रश्न करते तुम्हें विश्वास कला बेले पवित्र आत्मा पाइछ कि से माने प्रार्थना करिवे जेपरि लोक माने पवित्र आत्मा पाइबे हस्तार्पण मध्य करिवे सब प्रकार उद्यम करिवे जेपरि पवित्र आत्मा से माने प्राप्त हेबे से माने निजे मध्य से पवित्र आत्मा प्राप्त हेले पेंटिकस्ट दिन में 120 जन किपरि भाव में एकाग्र भाव में प्रार्थना लगी रहिले कही आज जोड़ा प्रकृति में बहुत गुणाहित रही जदि एपरी प्रेरित माने न उठिबे ताले ए वाक्य सफल हो पारिब नाही जहाँ परमेश्वर आउ जोएल 2 पर्व 28-29 पदरे कहले समुदाय प्राणी उपरे आम्भे अपना आत्मा वृष्टि करिबा दास दासीगण रूप में करिबा किंतु ईश्वरंकर कौन सी संकल्प तो निवारण करा जाई पारिब नाही अन्यथा ही पारिब नाही
ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦିବା ଅନେକ ସେଥିରେ ଆଉ ସମ୍ମତ ହେବେ ନାହିଁ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ ଆଉ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୋ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ, ମୋତେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ଯଦିବା ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ଏବଂ କିଛି କିଛି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କୌଣସି ଅନୁଭୂତି ନଥିଲା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧରିଲେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ମୋଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ନହେଲେ ଯଦି ସେପରି ହେଇନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଯେପରି ଭାବରେ କରୁଥିଲି ସେହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି, ହୁଏତ ମୁଁ ଏ କଟକରେ ନଥାନ୍ତି, ନହେଲେ କଟକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହେଇନଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିପ୍ତ ହୋଇକି ମୁଁ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମୋର ଚିନ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଦେଲେ ଯାହା ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଛି ମୋ ମଧ୍ୟରେ। ଜିରିମିୟ କହିଲେ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ, ମୋର ଅନ୍ତରରେ ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଛି, ମୋର ଅସ୍ଥି ସବୁକୁ ଦଗ୍ଧ କରିଦେଲା ପରି ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଁ ନ କହେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁକୁ ସେ ନ କହି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି, ସେ କହିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଜିଜିକଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ତୁମ କଥା ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ବା ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତୁମେ କହିଯାଅ, ଆମେ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛୁ ତୁମେ କହିଯାଅ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାକ୍ଷ୍ୟର ବିଷୟ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର କହିବେ, ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ମଧ୍ୟକୁ ପଠେଇଲୁ, ଅନେକ ତୁମକୁ କଥା କହିଲୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ତୁମେ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଦୋଷୀ ହେଇକି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଆଉ ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତ ଏପରି, ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପରମ୍ପରା ରୀତିନୀତି ଆଉକୁ ମାନିକି ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ନେତା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ଯେପରି ରୋମିଓ 10 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଲେଖା ହେଲା, ଇସ୍ରାଏଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଯୋଗ ଅଛି, ମାତ୍ର ତା ଜ୍ଞାନଯୁକ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ହୃଦୟର ବାଞ୍ଛା ଈଶ୍ୱର ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବୋଲି ପାଉଲ କହିଲେ। କେତେ ନେତା ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଧର୍ମକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେପରି ପ୍ରକୃତ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେବା କଥା ସେଇଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ସେହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ସେହି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ କୁହାଯିବ। ମନୁଷ୍ୟର ଶିକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କୁହାଯିବା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ନୁହେଁ। ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଲେ, ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଛକୁ ଚିହ୍ନିବ। ପ୍ରେରିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିହ୍ନି ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଥିବ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କହିବେ କିପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିପରି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ଯେପରି ଜିରିମିୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲୁ। ମୁଁ ବାଳକ, ମୁଁ କଥା କହି ଜାଣିନି, କହିବାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ବାଳକ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ମୋର ମୁଖକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ତୁମର ମୁଖରେ ଆମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଦେଲୁ। ଏପରି ସେମାନେ ସବୁ କହିବେ। ମୋଶା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମ ଯାକୋବଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କେତେକ
आश्चर्य कर्म गुड़िक लोक मान साक्षात कले आउ लोक मैंने विश्वास कले आउ द्वारा से मिसर देश प्रभु लोक मान बाहर करके आनिले जदि मशा को छाड़देले आउ से विशेष कार्य हो पारि न था तेणु सेपरी लोक मान आवश्यक जो मान द्वारा जो प्रकृत प्रभु लोक मान द्वारा से केवल सत्यवाक्य कहे पवित्र आत्मा कार्य वृद्धि साधन करेंगे नाना आश्चर्य कर्म मान करेंगे प्रभु सहित से व्यक्तिगत संपर्क थी विशेषकर प्रभु आह्वान थी एपरी लोक मान केवे छाड़ा कथा ना से पूर्ण समर्थन से करने को हम आद्य मंडली रे लोक मैंने द्वितीय विषय एक तो प्रेरित मैंने उठे दुई है विश्वासी माने मंडली रे से कर्तव्य कौन से प्रेरित मान पूर्ण समर्थन दवा को हम विशेष कर निमंते प्रार्थना करने को हम विभिन्न प्रकार एवं आर्थिक साहाय्य आउ प्रदान करने को हम जेपरिक आउ लेखा अच्छी से विश्वासी माने कौन से माने करुले ना निज निजर संपत्ति गृह जमी को विक्रय करी प्रेरित मानकर पाद तले आणिकी थोउथिले आउ सेथिरु जार जेपरि आवश्यक तदनुसार से माने ताकु व्यवहार करुथिले कहार कौन अभाव नथिला आउ प्रभुंकर कार्य आउ यथेष्ट भाव में यथार्थ रूप साधित होता प्रभुंकर राज्य वृद्धि होता प्रकृत परित्राण कार्य साधित होता एटा विश्वासी मानकर कर्तव्य विश्वासी माने मध्य केवल सेतिकी न करी प्रार्थना तो करवा निश्चय ठीक अच्छी विशेष भाव में प्रकृत प्रभु लोक मैंने उठंतु पवित्र आत्मा वृष्टि हो सत्य वाक्य घोषणा हो केवल ये प्रार्थना तो करवा कथा तो केवल से नुहे प्रेरित मानू समर्थन करवा सहयोग करवा आर्थिक विभिन्न प्रकार भाव में केवल से नुहे निजे निजे मध्य उद्योगी होगा आवश्यक नाना आश्चर्य कर्म द्वारा प्रभुंकर वाक्य कहवाई कारण विश्वासी मान द्वारा केतेक चिन्ह अनुवर्ती हम से बोली मार्क 16 पर्व 17-18 पदरे प्रभु जीशु कहले आउ स्टीफान जड़े साधारण विश्वासी खाद्य बंटन करने लोक मात्र से ज्ञान रे विश्वास रे अनुग्रह रे पवित्र आत्मा रे आउ शक्ति रे पूर्ण हो किपरि लोक मान मध्य महा महा अद्भुत कर्म उल्लक्षण मान साधन करने लगिले आउ से समय जेरुसलेम रे शिष्य मान संख्या अतिशय वृद्धि पाइला जाजक मान मध्य अनेक परिवर्तित हेले प्रभु जीशु निजे कहले सत्य सत्य मु कहूँगी आउ जदि कहीं मो ठारे विश्वास करे ताहले मु जो जो कर्म करुँची से सब कर आउ तापेक्षा अधिक आउ महत् कर्म कर जौन 14 पर्व 12 पदरे तेणु विश्वास करने द्वारा अर्थात जड़े विश्वासी मार्क 9 पर्व 23 पदरे मध्य प्रभु जीशु कहले विश्वासी पक्ष समस्त ही संभव विश्वासी मान को उठा अच्छी प्रेरित मान को उठा अच्छी मंडली यही प्रकार भाव में दुई भाग में विभक्त एक प्रेरित माने जो माने मंडलीर नेता आउ तापरे विश्वासी माने सर्वसाधारण लोक माने मंडलीर उभय को उठा अच्छी कार्य करने को हम परिश्रम करने को हम पवित्र आत्मा कार्य को वृद्धि करने को हम सत्य वाक्य घोषणा करने को हम ताले प्रकृत परित्राण कार्य साधित हम प्रभु जो संकल्प कर समस्त आत्मा वृष्टि करेंगे आउ इस्राएल उपर दास दासी अर्थात इस्राएल उपर करेंगे यहीटा से सफल हम जहाँ आद्य मंडली करते वर्तमान सेपरी करने आवश्यक ईश्वर आयु कहले मु जानी तुम्हें सब कर तुम कौन सी संकल्प निवारण करा जाई पारिबो नाही ये जो कथा आयु कहले आउ प्रकृत ईश्वर कौन सी संकल्प तांकर योजना केबे अन्यथा ही पारिबो नाही आउ सेदि पई जे कौन सी प्रकार भाव में प्रभु कार्य करिवे जो आमान प्रति ए आह्वान अच्छी आमान को ग्रहण करने को हम निज प्रभु ठार उत्सर्ग करने को हम प्रस्तुत करने को हम परिश्रम करने को हम जदि आम पछघुंचा दौ ताहले प्रभु अन्य मान द्वारा करेंगे मात्र आमान ठारू से हिसाब ने 42 वर्ष पूर्वे प्रभु मते ये आह्वान प्रदान कले मोर चक्षु खोलीदे आउ मते ये सब अनुभूति प्रदान कले आउ परित्राण एवं सत्य संबंध में मु ज्ञान प्राप्त हेली नाम जीवित प्रकृति में मृत थी
ମୁଁ ବଦଳି ଗଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଅତିଶୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହେଲି, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେଲି, ଭବିଷ୍ୟତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁକୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କଲି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା 42 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ମୁଁ କରିକି ଆସୁଛି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହୁଏ, ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ଆଉ ଏହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ଆଉ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଯେପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ଧାର୍ମିକତା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୁତ ତୃଷ୍ଟ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ, ବୋଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଆଉ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ଆମଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରି ଜଗତରେ, କାରଣ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ପରକାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ଲାଭ ହେବ। ଆମଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବାହାରେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଓ ସେ ତ ପଛ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ରୂପେ ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଆଉ ଘୋଷଣା କରିବା, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କହିବାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଦାରବାଣୀ କାରବାଶା କାଲାରବାଣୀ ତାରାବାଣୀ କାରାବାନ୍ଦାଲାରବା। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦେଉଛି। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯେ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମାତ୍ର ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଶରାବ କିରୁବମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି ପୁନର୍ବାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ବିଶେଷ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ। ଉଦାରବାଣୀ ଖାରବାଶା କାଲାରବାଣୀ କାରବାତ୍ରମାନେ କାରବାନ୍ଦର, ଯେପରି ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବ ସମୁଦାୟ ଜଗତରେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଭାରତରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ, ସର୍ବତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆମେ ଯଦି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯିବୁ, କେମିତି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରିବୁ, ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିବୁ, କିପରି ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ? ଏଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ତର ଦେଇ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାତ ମହତ ଆଉ ଦୁଷ୍କର ବି ସେମାନେ ସାଧନ କରିବ। ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କୁ ଉଠାଅ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ତୁମେ ନିରବ ନାହଁ, ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସାଧନ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ମାନେ, ନିଜ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ହେବେ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ବିହୀନ ହେବେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ଗୋଷ୍ଠୀ, ବଂଶ, ଜାତ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିବାସୀ, ପଡ଼ୋଶୀମାନେ, ସାହି ସହର, ରାଜ୍ୟ ଦେଶବାସୀମାନେ, ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀ ଯେପରି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଯୋଗୀ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କର, ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତୁମର ପବିତ୍ର ପାତଳେ ନିଜର ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ, ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ତୁମେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ତୃପ୍ତ ନୁହେଁ, ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯୋଗ୍ୟ କର, ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦକୁ ପ୍ରଣାମ ଆଉ ଚୁମ୍ବନ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆମେନ୍। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହ